یہ شہر سال میں ایک بار اماوس کی رات میں ظاہر ہوتا ہے اور اس شہر کے لوگ چلتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اماوس کی رات میں اس غرق شدہ شہر کے آباد ہونے کے منظر نظر آتے ہیں۔ اس رات کو مقامی لوگ اپنی زبان میں کاری چوڈس یعنی کالی چوڈس کہتے ہیں، ایسا اس علاقے کے مقامی لوگوں کا کہنا ہے۔ دوستو، اس غرق شدہ شہر میلی کے غرق ہونے کی ویسے تو بہت سی وجوہات ہیں، لیکن سب سے بڑی وجہ راجہ ٹھکر کے اندھوناک مظالم بتائے جاتے ہیں۔ جب میں اس شہر کی مزید تاریخ جاننے کے لیے اس غرق شدہ شہر کی سرزمین کے آخری حصے میں پہنچا تو میرے پاؤں تلے زمین ہی نکل گئی۔ مقامی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ راجہ ٹھکر کی ایک بیٹی ہوا کرتی تھی۔ جب وہ ماں کے شکم میں تھی تو راجہ ٹھکر نے چھٹی ماتا کو بلوایا اور کہا کہ اے ماتا، آپ بتائیے کہ مجھے بیٹا پیدا ہوگا یا بیٹی۔ چھٹی ماتا کچھ وقت تک خاموش رہی اور آخرکار یہ کہتی ہے کہ راجہ صاحب، آپ کو بیٹی پیدا ہوگی، لیکن اس کی پرورش آپ نہیں کر پائیں گے۔ تاریخ کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں ایک چور جس کا نام کھپرو کھاوڑی کہا جاتا ہے، وہ اس شہر میں رہائش پذیر ہوا کرتا تھا اور وہ چور بہت ہی طاقتور ہوا کرتا تھا۔ جب راجہ ٹھکر کو بیٹی پیدا ہوئی، وہ چور کھپرو راجہ کی بیٹی کو چرا کر لے جا کر اس پہاڑی کے نیچے اس سرنگ میں رکھتا ہے اور اس کو اپنی بیٹی کی طرح پالتا ہے۔ دوستو، یہ وہ پتھر ہے، جب کھپرو کہیں دور چلا جاتا تھا تب اس پتھر سے اس سرنگ کو بند کرتا تھا۔ آج بھی یہ پتھر یہاں پر دکھائی دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس شہر پہ اس دور میں ایک جادوگر ہوا کرتا تھا، لیکن وہ صرف بھیک مانگتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ جب یہ بات کھپرو کو پتہ چلتی ہے، وہ اس جادوگر کو ڈھونڈتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ شاید یہ فقیر نہیں، کوئی چور ہے جو بھیس بدل کر یہاں پر آیا ہوا ہے۔ ایک بار کھپرو کا کسی سنسان جگہ سے گزر ہوتا ہے، وہاں پر اس کا اس جادوگر سے سامنا ہوتا ہے۔ کھپرو اس جادوگر سے کہتا ہے کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ وہ جادوگر کہتا ہے کہ سردار، میں ایک بھکاری ہوں اور بھیک مانگتے مانگتے ہوئے اس شہر تک آ پہنچا ہوں۔ کھپرو اسے پھر بھی شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، پھر اسے جانے دیتا ہے۔ پھر وہ جادوگر اپنا راستہ لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس وقت تو کھپرو نے اس جادوگر کو جانے دیا، لیکن ایک بار پھر سے کھپرو کا اس جادوگر سے سامنا ہوتا ہے اور کھپرو اسے کہتا ہے کہ اے جادوگر، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا اور بھیک بھی دوں گا۔ لیکن وہ جادوگر کھپرو کے ساتھ چلنے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ سردار، آج میں بہت ہی تھک گیا ہوں، پھر کبھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ جادوگر وہاں سے چل پڑتا ہے۔ پھر کھپرو بھی اس جادوگر کا پیچھا کرتا ہے۔ وہ جادوگر چلتے چلتے ایک بڑے درخت کے نیچے آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ کھپرو بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا، وہ چھپ کر جادوگر کو دیکھتا رہتا ہے کہ اچانک سے وہ جادوگر اپنا منگھٹ اتار کر اس میں سے ایک ڈبی نکالتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ باہر آؤ، باہر آؤ۔ کھپرو ایک عجیب منظر دیکھتا ہے۔ اس ڈبی میں سے ایک عورت ظاہر ہوتی ہے۔ جادوگر اس عورت سے کہتا ہے کہ جاؤ، میرے لیے کھانا بنا کر لے آؤ۔ وہ عورت کھانا بنا کر جادوگر کو کھلاتی ہے۔ کھانا کھلانے کے بعد وہ عورت اس جادوگر سے یہ کہتی ہے کہ سردار، اب آپ کچھ وقت کے لیے آرام کیجیے۔ جب وہ جادوگر سو جاتا ہے تو وہ عورت آہستہ آہستہ
वहां से निकलकर दूर जाकर छुपकर अपना मुंगट उतारती है और उसमें से एक डब्बी निकालती है। उसी तरह वो कहती है कि बाहर आओ, बाहर आओ। एकदम उस डब्बी में से एक मर्द जाहिर होता है और वो औरत उसके लिए खाना बनाती है और उसे खिलाती है, और वो शख्स वापस उस डब्बी में चला जाता है। फिर वो औरत उस जादूगर के पास आती है और उसे जगाती है, कहती है कि सरकार अब रात होने को है, अब चलो। वो जादूगर उस औरत को वापस डब्बी में बंद कर देता है। ये सारा मंजर खिप्रो देखता रहता और हक्का बक्का रह जाता है। दोस्तों, एक मर्तबा फिर से खिप्रो का उस जादूगर से सामना होता है और खिप्रो उस जादूगर से कहता है कि आज तुम मेरे साथ जरूर चलो, मैं तुम्हें खाना किसी भी सूरत में खिलाऊंगा। लेकिन वो जादूगर खिप्रो के साथ चलने से इनकार करता है। उस बात पर खिप्रो को बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपनी तलवार निकाल कर कहता है कि ऐ जादूगर, आज तुम चलो वरना आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। होता यूं है कि वो जादूगर खिप्रो की बात मानकर उसके साथ चल पड़ता है। जादूगर चलते चलते खिप्रो की उस सुरंग तक आ पहुंचता है। वो दोनों उस सुरंग तक पहुंच जाते हैं। अंदर दाखिल होकर खिप्रो अपनी बेटी से कहता है कि जाओ 3 रोटियां पका लो। लेकिन वो जादूगर ये कहता है कि रुको, 3 नहीं 5 रोटियां बनाओ। उस बात पर खिप्रो हैरान होकर कहने लगा कि ऐ जादूगर, हम तो सिर्फ 3 लोग हैं, फिर 5 रोटियां किस लिए? तो फिर उस जादूगर ने अपना मुंगट उतारा और उसमें से एक वही डब्बी निकाली और उसे कहा कि बाहर आओ, बाहर आओ। फिर उस डब्बी में से वो औरत बाहर आती है और फिर उस औरत को वो जादूगर कहता है कि तुम भी अपने साथी को बाहर निकालो। वो औरत अपना मुंगट उतार कर उस अपने साथी को बाहर निकालती है। वो खिप्रो की बेटी ने कहा कि ऐ जादूगर, अब मैं 5 रोटियां बनाती हूँ। खिप्रो की बेटी 5 रोटियां पकाती है और वो पांचों इकट्ठा होकर खाना खाते हैं। फिर वो जादूगर वहां से इजाजत लेने के लिए खिप्रो से कहता है कि ऐ सरदार, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। लेकिन खिप्रो उस जादूगर को रुखसत करने के लिए बहुत दूर तक उसके साथ चल पड़ता है। चलते चलते अचानक से राजा ठक्कर के सिपाही वहां पर इनको पकड़ लेते हैं। इन दोनों को बंदी बनाकर राजा ठक्कर की दरबार में पेशी के लिए ले जा रहे थे। चोर खिप्रो जादूगर से कहता है कि ये राजा बहुत ही जालिम है, हमें नहीं छोड़ेगा। ये बात सुनकर वो जादूगर अपने जादू से उस जगह से गायब हो जाता है और उस खिप्रो को राजा ठक्कर सजा का हुक्म देता है। खिप्रो दरबार से भाग निकलने में कामयाब हो जाता है और कहा जाता है कि खिप्रो वहां से निकलकर जिला ठट्टा के छोटे से शहर झिरक के एक गांव में आन बसता है, जिसका सबूत लोग ये बताते हैं कि आज तक वहां पर खिप्रो खावड़ी की कोठी की कुछ आसार मौजूद हैं। दोस्तों, इस गर्क शुदा शहर मेली का हुदूदे अरबा ये बताया जाता है कि ये गर्क शुदा शहर मेली जाम दाऊद के पुराने मकबरे से लेकर मगरिब की तरफ काजी जमरुद्दीन, जिसे आम तरह पर काजी जमर भी कहा जाता है, ये उसकी लंबाई की सूरत में है और इसका अर्ज शाहबंदर जाने वाली रोड की जुनूब से लेकर मांजटी झील हुआ करता था। ये शहर साल में एक बार अमावस की रात में जाहिर होता है। इस शहर के लोग चलते फिरते दिखाई देते हैं। अमावस की रात में इस गर्क शुदा शहर के आबाद होने के मंजर नजर आते हैं।
इस रात को मकामी लोग अपनी जबान में कारी चौदस यानी काली चौदस कहते हैं। ऐसा इस इलाका के मकामी लोगों का कहना है। दोस्तों, मैं जिनसार अली राही इसी तरह से आपके लिए तारीख की वीडियो लाता रहूंगा। दोस्तों, ये राजा ठक्कर पार्ट 2, उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आए। दोस्तों, इससे पहले मैंने राजा ठक्कर की पार्ट 1 की वीडियो इस चैनल पे अपलोड की हुई है, आप ज़रूर वो मुलाहिजा कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का इजहार ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।